we will be seeing the degrees of comparison. Okay, degrees of comparison. ప్రొనౌన్ గురించి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ డిస్క్రిప్షన్ కానీ చెప్తుంది. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. అజయ్ ఈజ్ 5 feet టాల్ బాయ్. అజయ్ ఈజ్ 5 feet టాల్ బాయ్. సో డిస్క్రిప్షన్ అబౌట్ height of the boy, who is Ajay. Vijay is 5.5 feet tall boy. Okay, Rajesh is also is 5 feet tall boy. So he is tall boy, he is also tall boy, he is also tall boy. But Ajay's height is 5 feet, Vijay's height is 5.5 feet, and Rajesh is 6 feet. So all of these, all the three boys are tall boys. Okay, but how do you compare? How do you compare Ajay with Vijay and Vijay with Rajesh, or Ajay with Rajesh? Okay, compare. So there is something called as degrees of comparison. So we compare the height here in this case, but otherwise we compare the adjectives. ఒక adjective కి ఇంకో దాంతో మనం కంపేర్ చేస్తాము. Okay, when we compare one person or one thing with another is known as degrees of comparison. Okay, so there are 3 degrees of comparison. 3 degrees ఉంటాయి. ఒకటి పాజిటివ్ డిగ్రీ, ఇంకోటి కంపారిటివ్ డిగ్రీ, అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. ఓకే, పాజిటివ్, కంపారిటివ్ అండ్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. ఇవేమిటి? ఈ మూడు ఏమిటి? ఓకే, సో when we need to compare things, we use degrees of degree of comparison of degree of adjectives. Okay, so first one is positive. We don't compare, compare చేయము, అదే ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. Just to describe, taller, short, fat, thin. Okay, అది కంచేస్తాం. It does not compare. Positive does not compare. Okay, what compares? When we comparing two people or two things, we use comparative degree. Ajay and Vijay, Vijay and Rajesh, or Ajay and Rajesh. If we compare two things, two people, okay, we use comparative. When more than two people, if we compare, then we use superlative degree. When we compare more than two things, అజయ్, విజయ్, రాజేష్, ఈ ముగ్గురికి కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు సూపర్లేటివ్ యూజ్ చేస్తాము. ఇద్దరికి యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు, రెండు వస్తువులకి చేస్తున్నప్పుడు మనం కంపారిటివ్ డిగ్రీ యూజ్ చేస్తాము. పాజిటివ్ డిగ్రీ కంపారిజన్ కి రాదు. పాజిటివ్ డిగ్రీ అని జస్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అనమాట. ఏదో ఒక అడ్జెక్టివ్ అది ఒక చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, యూస్ టు డిస్క్రైబ్ అ నౌన్ ఆర్ థింగ్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. Ajay is 5 feet tall. Vijay is 5.5 feet tall. Ajay కంట కొంచెం టాల్ గా ఉంటాడు విజయ్. విజయ్ కంట రాజేష్ టాల్ గా ఉంటాడు 6 feet. ఓకే, సో ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తున్నాం. హీ ఈస్ ఆల్సో టాల్, హీ ఈస్ టాలర్. బట్ వెన్ వీఆర్ కంపేరింగ్ దీస్ టూ, Ajay is tall boy. When we are comparing Ajay and Vijay, Vijay is taller than Ajay. Okay, Vijay is taller than Ajay. And Rajesh is tallest among the three. ముగ్గురికి మనం కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు టాలెస్ట్ అని వస్తుంది. ఓకే, సో టాల్, టాలర్ అండ్ టాలెస్ట్. సో దిస్ ఈస్ పాజిటివ్. Tall is positive, taller is comparative, and tallest is superlative. Okay, so when we talk about positive, to describe tall, అంటే ఇప్పుడు మనం కంపేర్ చేస్తుంది దేని కంపేర్ చేస్తున్నాం? హైట్ కంపేర్ చేస్తున్నాం. సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ టాల్. సో వీఆర్ డిస్క్రైబింగ్ adjective as tall. Okay, so tall boy, all are tall boys, but who is taller and who is shorter and who is tallest? So positive is tall, comparative is taller, ఎందుకంటే we are comparing Ajay and Vijay. Vijay is taller than Ajay. Vijay is taller than Ajay, and Rajesh is taller than Vijay. Okay, Vijay is taller than Ajay, and Rajesh is also taller than. If you are comparing to Vijay and Rajesh, Rajesh is taller than Vijay. Vijay is taller than Ajay. So Rajesh is tallest among the three. Superlative. Okay, you should compare more than two things. Tallest. Okay, like this, some more examples. Happy, she is happy. Second one is happier, and third one is happiest.
Okay, happy, happier, happiest. Is it positive, comparative, and superlative? Similarly, young, younger, youngest. So baby is young, this baby is younger than this baby, and this baby is youngest among the three. Okay, superlative degree. Similarly, sweet. This fruit is sweet, banana is sweeter than this fruit, and cake is the sweetest of all the three. In comparison, ఈ ముగ్గురి కంపేర్ చేస్తే cake is the sweetest. Okay, banana is sweeter than the cherries. Hot. Hot describe చేసాము positive degree. Hotter. Candle is hotter than the sweet. And sun is hottest among all these three. Okay, so this is positive, this is comparative, and hottest is superlative. సో ఇక్కడ ఒక చార్ట్ నేను చేశాను కొంచెం క్లారిఫికేషన్ కోసం. సో హౌ యూ మేక్ positive to comparative and to superlative? So we add er to make it comparative and est to make it superlative. Any word, any adjective can be made into comparative by adding er యాడ్ చేస్తే కంపారిటివ్ అయిపోతుంది, est యాడ్ చేస్తే సూపర్లేటివ్ అయిపోతుంది. ఎగ్జాంపుల్ హై, హయ్యర్, హైయెస్ట్. హైకి er అని రాస్తే హయ్యర్ అయింది, est అని యాడ్ చేస్తే సూపర్లేటివ్ అవుతుంది. సాడ్, సాడర్, సాడెస్ట్. ఓకే, బిగ్, బిగ్గర్, బిగ్గెస్ట్. స్మాల్, స్మాలర్, స్మాలెస్ట్. అలాగే ఫాస్ట్, ఫాస్టర్, ఫాస్టెస్ట్. స్లో, slower, slowest. Poor, poorer, poorest. Rich, richer, richest. అలాగే స్ట్రాంగ్, స్ట్రాంగర్, స్ట్రాంగెస్ట్. ఓకే, ఇవన్నీ అడ్జెక్టివ్స్. ఓకే, ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ క్లెవర్, క్లెవరర్, క్లెవరెస్ట్. ఓకే, షార్ప్, షార్పర్, sharpest. Addition of er to make it comparative and addition of est to make it superlative. Fat, fatter, fattest. Thin, thinner, thinnest. Old, older, oldest. New, newer, newest. Weak, weaker, weakest. Black, blacker, blackest. Bright, brighter, and brightest. Okay, so these are the some of the adjectives. అన్ని ఇవ్వలేదు, జస్ట్ అర్థం అవ్వాలని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను ఇక్కడ. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ లైక్ దిస్ బై యాడింగ్ er టు మేక్ ఇట్ కంపారిటివ్ అండ్ est టు సూపర్లేటివ్. కానీ అన్ని వర్డ్స్ కి er est మనం యాడ్ చేయలేము. దేర్ ఆర్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్ అనమాట. వాట్ ఆర్ దోస్ ఎక్సెప్షన్స్? దోస్ ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ ది ఇర్రెగ్యులర్ అడ్జెక్టివ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుడ్. గుడ్ కి మనం er అనే గుడ్డర్ అండ్ గుడ్డెస్ట్ అని చేయలేము అనమాట. ఓకే, సో గుడ్ is an irregular adverb, so good becomes better as comparative and best as superlative. Okay, good, better, best. Alage bad, worse, worst. So bad, badder, baddest avadu, bad, worse, worst. Okay, ఇవన్నీ మనం బై హార్ట్ చేసుకోవాలి, దీనికి ఫార్ములా ఏం లేదు. ఓకే, సో లిటిల్, లెస్, లీస్ట్. కొద్దిగా, కొంచెం, కొంచెం కంటే కొంచెం ఎక్కువ, లీస్ట్. ఓకే, మెనీ, మెనీ అంటే ఇప్పుడు మనకి వెన్ వి టాక్ అబౌట్ క్వాంటిటీ, ఓకే, 10, 40, 50, 100, క్వాంటిటీ మెనీ. ఓకే, సో మోర్ అండ్ మోస్ట్. మచ్ అంటే మనం క్వాంటిఫై చేయలేము, వాటర్, మిల్క్, ఘీ ఇలాగా. ఓకే, వెయిట్, ఎక్కడ మనం వెయిట్ యూజ్ చేస్తామో దేర్ యూ యూజ్ ది మచ్. మచ్, మోర్ అండ్ మోస్ట్. ఫార్, ఫార్దర్, ఫార్దెస్ట్. ఓకే, ఫార్, ఫార్దర్, ఫార్దెస్ట్. ఓల్డ్, అక్కడ మనం చూస్తాం ఓల్డ్, ఓల్డర్ అండ్ ఓల్డెస్ట్ కూడా అవుతుంది. ఇక్కడ ఓల్డ్, ఎల్డర్ అండ్ ఎల్డెస్ట్ కూడా వస్తుంది అనమాట. అందుకే ఇర్రెగ్యులర్ అడ్జెక్టివ్స్ అంటారు. ఎల్డర్ అంటే ఒక ఫ్యామిలీలో ఒకవేళ చూసుకుంటే వాళ్ళకి ఎల్డర్ అండ్ ఎల్డెస్ట్ అసలు లేదు, బయట వాళ్ళకి ఎవరికైనా కంపేర్ చేస్తే ఓల్డర్ అండ్ ఓల్డెస్ట్ అని చెప్తాం అనమాట. సో ఓల్డ్ ఈజ్ అన్ ఇర్రెగ్యులర్ అడ్జెక్టివ్. ఓకే, ఓల్డ్, ఎల్డర్, ఎల్డెస్ట్. అప్, అప్పర్, అప్మోస్ట్. ఓకే, అప్, అప్పర్, అప్మోస్ట్. ఇన్, అలాగే ఇన్నర్ అండ్ ఇన్నర్ మోస్ట్. ఇన్, ఇన్నర్ అండ్
innermost. These are the irregular adjectives. ఇంకో అడ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి, సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే మోర్ యాడ్ చేస్తాం ఫర్ కంపారిటివ్ అండ్ మోస్ట్ యాడ్ చేస్తాం ఫర్ సూపర్లేటివ్. ఇవి కూడా కొన్ని ఇర్రెగ్యులర్ గా బిహేవ్ చేస్తాయి. ఓకే, వి యాడ్ మోర్, ఓకే, బిఫోర్ పాజిటివ్ అడ్జెక్టివ్ టు మేక్ ఇట్ కంపారిటివ్ అడ్జెక్టివ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యూటిఫుల్. బ్యూటిఫుల్ కి మనం బ్యూటిఫుల్లర్ అండ్ బ్యూటిఫుల్లెస్ట్ అని అనలేము, మోర్ బ్యూటిఫుల్. ఓకే, మోర్ బ్యూటిఫుల్. ఇవన్నీ మీకు ఒక ఫీలింగ్ కానీ ఒక యూనో దానికి ఆ వర్డ్కి ఏంటంటారంటే వేర్ యూ డిస్క్రైబ్ ది బ్యూటీ ఆర్ అగ్లీనెస్, యూనో అక్కడ మనం యూస్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, విచ్ యూ కెనాట్ క్వాంటిఫై అనమాట. ఓకే, సో బ్యూటిఫుల్ అంటే మోర్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్. బ్యూటిఫుల్ ముందు మోర్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ కంపారిటివ్ అండ్ ఈ సూపర్లేటివ్ కి మోస్ట్ అని యాడ్ చేస్తాం. మోర్ బ్యూటిఫుల్, మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్. సిమిలర్లీ డిఫికల్ట్, మోర్ డిఫికల్ట్, మోస్ట్ డిఫికల్ట్. ఫేమస్ కి మోర్ ఫేమస్, మోస్ట్ ఫేమస్. కన్ఫ్యూజ్డ్ అయితే మోర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అండ్ మోస్ట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఫ్యాసినేటింగ్, మోర్ ఫ్యాసినేటింగ్ అండ్ మోస్ట్ ఫ్యాసినేటింగ్. యూస్ఫుల్ కి మోర్ యూస్ఫుల్, మోస్ట్ యూస్ఫుల్. యాక్టివ్ కి మోర్ యాక్టివ్ అండ్ మోస్ట్ యాక్టివ్. generous, more generous and most generous. Careful, more careful and most careful. Okay, here you add more to make comparative and we add most to make it superlative form. Okay, to add. చూడు మన సెంటెన్స్ లో యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా మనం సూపర్లేటివ్ ఫార్మ్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ముందునే టిహెచ్ఈ ది అని యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, ఎక్కడైనా సూపర్లేటివ్ ఫార్మ్స్ వచ్చే ముందు మనం సెంటెన్స్ లోని ది అని యూజ్ చేస్తాం. సో హీ ఈజ్ ది టాలెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ ది క్లాస్. ఓకే, రామ్ ఈజ్ ది స్ట్రాంగెస్ట్ అమాంగ్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్. ది స్ట్రాంగెస్ట్, ది టాలెస్ట్, ఓకే, ది ఫేరెస్ట్, ఓకే, ది డల్లెస్ట్. అలాగా ది అని యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, బిఫోర్ ది సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి ఇక్కడ. యాడ్జెక్టివ్స్ కంపారిజన్ లోనే సుష్మా ఈజ్ ది ఎల్డెస్ట్. ఓకే, సుష్మా ఈజ్ ది ఎల్డెస్ట్ ఆఫ్ ద 4 సిస్టర్స్. ఇక్కడ 4 సిస్టర్స్ సేమ్ ఫ్యామిలీలో వచ్చిందని ఎల్డెస్ట్ అని యూజ్ చేస్తాము. ఒకవేళ ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మనం మాట్లాడుకుంటే సుష్మా ఈజ్ ది ఓల్డర్ ఆఫ్ ద 4 ఫ్రెండ్స్ అని వస్తుంది అనమాట. ఫ్యామిలీలో ఉందని ఎల్డెస్ట్ వస్తుంది. ఓకే, సుష్మా ఈజ్ ది ఎల్డెస్ట్ ఆఫ్ ది 4 సిస్టర్స్, ది ఎల్డెస్ట్. ది వైట్ పప్పీ ఈజ్ ద స్లీపియెస్ట్ పప్పీ ఆఫ్ ద లిటర్. ఓకే, స్లీపియెస్ట్, ది స్లీపియెస్ట్. అందుకే ఆ లిటర్ లోని, ఆ లిటర్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పప్పీస్. ఓకే, ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ పప్పీస్ లోనే లిటర్ లోని అన్ని పప్పీస్ కంటే వైట్ పప్పీ అందుకంటే ఎక్కువ నిద్రపోతుంది. ఓకే, ద స్లీపియెస్ట్ పప్పీ ఆఫ్ ద లిటర్. దిస్ ఈస్ ది ప్రిటియెస్ట్ డ్రెస్ ఇన్ ది షాప్. ఈ షాప్ లో ఎన్ని డ్రెస్సులు ఉన్నాయో అన్ని డ్రెస్సుల కంట ఇది అందరికంట ప్రిటీగా ఉందన్నమాట, అందుకంటే బాగుంది. సో ది ప్రిటియెస్ట్ డ్రెస్ ఇన్ ది షాప్. ప్రిటియెస్ట్ ని యూజ్ చేస్తామని ది అని యాడ్ అయ్యింది. ఓకే, జాన్ ఈజ్ ది మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్ మ్యాన్ ఆన్ ది క్యాంపస్. ఓకే, ది మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్. ఓకే, సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ మోస్ట్ నాకు ముందు ది అని వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ ద వర్స్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ మై లైఫ్. వర్స్ట్ అనకుండా అందరికంటే బ్యాడ్, అందరికంటే లైక్ వర్స్ట్. ఐ లాస్ట్ మై మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ షూస్. ఇక్కడ ది అని రాలేదు ఎందుకంటే ఇమీడియట్ గా మోస్ట్ ముందు మై నౌన్ వచ్చి ప్రొనౌన్ వచ్చింది, అందుకోసం ఇక్కడ మనం ది అని యూజ్ చేయం. ఓకే, సో ఐ లాస్ట్ మై మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ షూస్. మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ ఇస్ ది సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. సల్మాన్ ఈస్ ప్లేయింగ్ ది కైండ్ ఆఫ్ రోల్ దట్ సూట్స్ హిమ్ ది బెస్ట్. ఓకే, సల్మాన్ ఈస్ ప్లేయింగ్ ద కైండ్ రోల్ దట్ సూట్స్ హిమ్ ది బెస్ట్. బెస్ట్ ఏది వాళ్ళకి సూట్ అవుతుందో అదే పెర్ఫామ్ చేస్తాడు, లేకపోతే వేరేదేమి హీ డజంట్ పెర్ఫామ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది టోటల్ క్రూషియల్ మ్యాచ్ ఆఫ్ ద సీజన్. ది మోస్ట్ క్రూషియల్ మ్యాచ్. అన్ని మ్యాచ్ల కంటే క్రూషియల్ మ్యాచ్ ఇదే. ఓకే, సెమీఫైనల్ ఆఫ్ ది సీజన్. దట్ ఈస్ బై ఫార్ ది టాలెస్ట్ ట్రీ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ మై లైఫ్, ఎంటైర్ లైఫ్. సో నా జీవితంలోనే ఇప్పటి వరకు అందరికంటే పొడుగు ట్రీ ఇదే చూశాను.
అంటే ది టాలెస్ట్ ట్రీ ఐ హావ్ సీన్. ది టాలెస్ట్ ట్రీ అందరికంటే పొడుగు. ది టాలెస్ట్ ట్రీ ఐ హావ్ ఎవర్ సీన్ మై ఎంటైర్ లైఫ్. ఓకే, మిస్టర్ మోహన్ ఈస్ ది బెస్ట్ టీచర్. ఈస్ ది బెస్ట్, అందరి టీచర్లో కంటే మోహన్ ఈస్ ది బెస్ట్ టీచర్. Okay, all these are examples of superlative degree. Eldest superlative, sleepiest superlative, prettiest superlative, handsome most handsome superlative, the worst face superlative, most comfortable superlative, best superlative, most crucial superlative, the tallest superlative, the best is also the superlative form of adjectives. Okay, so just like adjectives, we have for adverbs also. Okay, adverbs also describe about the verb. Okay, ఎలాగ adjective describes about the noun or noun, అలాగే adverb describes about the verb or adjective or another adverb. అక్కడ కూడా మనం కంపేర్ చేస్తాం. కంపారిటివ్ అండ్ సూపర్టివ్ ఫార్మ్స్ అడ్వర్బ్స్ కోసం కూడా ఉంటుంది. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. అజయ్ రన్స్ ఫాస్ట్. హౌ డస్ హీ రన్? ఎలా రన్ చేస్తాడు? ఫాస్ట్ గా రన్ చేస్తాడు. సో ఫాస్ట్ ఈజ్ అడ్వర్బ్. ఓకే, సో అజయ్ రన్స్ ఫాస్ట్. విజయ్ రన్స్ ఫాస్టర్ దెన్ అజయ్. అజయ్ కంటే ఫాస్ట్ గా విజయ్ రన్ చేస్తాడు. సో రన్స్ ఫాస్టర్ దెన్ అజయ్. రాజేష్ రన్స్ ఫాస్టెస్ట్ అమాంగ్ ఆల్. రాజేష్ అందరికంటే ఫాస్ట్ గా పరిగెడతాడు. సో హీ రన్స్ ఫాస్టెస్ట్ అమాంగ్ ఆల్. సో ఫాస్ట్, ఫాస్టర్, ఫాస్టెస్ట్ అది పాజిటివ్, కంపారిటివ్ అండ్ సూపర్లేటివ్ degrees. Okay, we'll see some examples here. Early. Okay, he wakes up early. Okay, అతను కొంచెం తొందరగా లేస్తాడు. Earlier, his sister gets earlier to him. తన అక్క తనకంట తొందరగా లేస్తుంది. Earliest, mother rises the earliest. ఆమె మదర్ అందరికంటే తొందరగా పొద్దున్నే లేస్తుంది. ఓకే, early, earlier, earliest. కంపారిజన్ ఆఫ్ ది అడ్వర్బ్స్. అలాగే ఫాస్ట్, ఫాస్టర్, ఫాస్టెస్ట్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాము. హార్డ్, హార్డర్, హార్డెస్ట్. ఓకే, మనం ఇక్కడ ఈఆర్ అని యూస్ చేస్తాం టు మేక్ ఇట్ కంపారిటివ్ అండ్ ఈఎస్టీ టు మేక్ ఇట్ సూపర్లేటివ్. ఓకే, ఈఆర్ అండ్ ఈఎస్టీ. సో వీఆర్ యాడింగ్ మోర్ టు సమ్ adverbs to make it comparative, like loudly, more loudly, most loudly. Okay, more loudly comparative and most loudly superlative. Angry, more angrily, most angrily. Okay, more angrily, most angrily. Brightly, more brightly, most brightly. ఇక్కడ brightly is verb. Bright అన్నప్పుడు that becomes adjective. మనం bright యూస్ చేస్తున్నప్పుడు adjective గా చూసినప్పుడు that will become brighter and brightest. కానీ ఇక్కడ adverb యూస్ చేస్తామని brightly అని adverb. So brightly becomes more brightly and most brightly. Okay, wherever this y comes, ly, ly అని చోట్ల కూడా ఏమవుతుందంటే you add more and most. Okay, so quietly, quiet is adjective. So quiet ki comparative, quieter and quietest superlative. Quietly వచ్చినప్పుడు when quiet becomes quietly as an adverb, this becomes more quietly and most quietly. Okay, sweetly, more sweetly and most sweetly. Badly, just like bad, it is badly. So worse and worst. Well or good, better, best. Okay, these are the some of the adverb comparisons. We'll see few examples. Okay, so adverbs comparison. Of all the girls, your sister sang the most sweetly. Okay, most sweetly. అందరు అమ్మాయిల కంట మీ అక్క అందకంట స్వీట్ గా పాడింది, చాలా మధురముగా పాడింది. ఓకే, మోస్ట్ స్వీట్లీ. యూ స్పీక్ మోర్ లౌడ్లీ దాన్ ఏ లౌడ్ స్పీకర్. మోర్ లౌడ్లీ. సో ఇక్కడ యూ అండ్ లౌడ్ స్పీకర్ కి కంపారిజన్. టూ థింగ్స్.
యూ అండ్ లౌడ్ స్పీకర్, అందుకే ఇక్కడ కంపారిజన్ వస్తుంది. సో వీఆర్ యూజింగ్ మోర్ లౌడ్లీ దాన్ లౌడ్ స్పీకర్. నువ్వు లౌడ్ స్పీకర్ కంటే జోరుగా మాట్లాడతావు. ఓకే, లౌడ్, యూ స్పీక్ మోర్ లౌడ్లీ దాన్ ది లౌడ్ స్పీకర్. సో మోర్ లౌడ్లీ, కంపారిజన్ ఆఫ్ టూ నౌన్స్. ఆఫ్ ద టూ కార్స్ విచ్ డూ లైక్ బెటర్? ఈ రెండు కార్లోని నేను ఏది బాగుంది, నీకు ఏది నచ్చింది? ఓకే, విచ్ వన్ యూ లైక్ బెటర్? సో బెటర్, సో టూ కార్స్ ని కంపేర్ చేసిన దానికోసం బెటర్ వస్తుంది. ఓకే, చిల్డ్రన్ లెర్న్ థింగ్స్ ఫాస్టర్ దెన్ అడల్ట్స్. ఫాస్టర్ దెన్ అడల్ట్స్, సో ఇక్కడ చిల్డ్రన్ కి అడల్ట్స్ కి కంపేర్ చేశారు, అందుకోసం ఫాస్టర్. ఓకే, ఫాస్టర్ ఇస్ ది కంపారిటివ్ అడ్వర్బ్. ఇట్ వాజ్ ది మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్లీ డిజైన్డ్ చైర్. మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ డిజైన్ కార్, ఇక్కడ ఉన్న చైర్లు అందరి చైర్స్ కంట, అన్ని కుర్చీల కంట లోనే దిస్ చైర్ ఇస్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్లీ డిజైన్డ్. ఓకే, మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్లీ సూపర్లేటివ్ ఫార్మ్. వి నీడ్ టు ట్రీట్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ మోర్ కేర్ఫుల్లీ. మన వాతావరణంకి కేర్ఫుల్ గా ట్రీట్ చేయాలి. ఓకే, మోర్ కేర్ఫుల్లీ, ఇప్పుడు ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నామో ఇప్పుడు కంటే కొంచెం బెటర్ గా ట్రీట్ చేయాలి. సో మోర్ కేర్ఫుల్లీ వి నీడ్ టు ట్రీట్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. I speak English more fluently now than last year. I speak English more fluently now. So we are comparing my speaking now with that of the last year. Last year ఎలా స్పీక్ చేశానో అప్పటికంటే ఇప్పుడు నేను ఎలా స్పీక్ చేస్తున్నానో కంపేర్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను అప్పటికంటే బెటర్ గా నేను ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడతాను. సో మోర్ ఫ్లూయెంట్లీ నౌ దాన్ లాస్ట్ ఇయర్. ఓకే, సో మోర్ ఫ్లూయెంట్ ఇస్ ది కంపారిటివ్ అడ్వర్బ్. అవర్ టీమ్ ప్లేడ్ వర్స్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద టీమ్స్. అందరి టీమ్స్ కంట మన టీము వర్స్ట్గా ఆడింది, చాలా చెడ్డగా ఆడింది. ఓకే, వర్స్ట్, సో సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. కుడ్ యూ రైట్ మోర్ క్లియర్లీ? నువ్వు ఇంకొంచెం బాగా రాయగలవా? ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా రాస్తున్నావు దానికంటే కొంచెం బాగా రాయగలవా? కెన్ యూ రైట్ మోర్ క్లియర్లీ? ఇప్పుడు ఎలా రాస్తున్నావు దానికంటే కంపారిజన్ లోనే ఇంకొంచెం బెటర్ గా రాయగలవా? ఓకే, మోర్ క్లియర్లీ కంపారిటివ్. The girl dances most gracefully of all. Most gracefully of all, అందరికంటే ఎక్కువగా గ్రేస్ గా ఈ అమ్మాయి డాన్స్ చేస్తున్నది. సో the girl dances most gracefully of all. అందరూ బాగా డాన్స్ చేస్తున్నారు కానీ అందరికంటే ఈమె అందరికంటే బాగా డాన్స్ చేస్తున్నది. ఓకే, సో the girl dances most gracefully of all the dances. Okay, so this is about degrees of comparison. So if you want to see the comparisons, degree of comparison కోసం చూడాలంటే ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, హై, హయ్యర్, హైయెస్ట్, సాడ్, సాడర్, సాడెస్ట్, బిగ్, బిగ్గర్, బిగ్గెస్ట్, స్మాల్, స్మాలర్, స్మాలెస్ట్. ఓకే, ఫాస్ట్, ఫాస్టర్, ఫాస్టెస్ట్, స్లో, స్లోవర్, స్లోయెస్ట్, పూర్, పూరర్, పూరెస్ట్, రిచ్, రిచర్, రిచెస్ట్, strong, stronger, strongest, clever, cleverer, cleverest, sharp, sharper, sharpest, fat, fatter, fattest, thin, thinner, thinnest, old, older, oldest, new, newer, newest, weak, weaker, weakest, black, blacker, blackest, bright, brighter, brighter. ఇక్కడ చూడండి బ్రైట్ వచ్చింది. దిస్ బ్రైట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అడ్జెక్టివ్. దీనికి LYN యూజ్ చేస్తే దిస్ బికమ్స్ అడ్వర్బ్. ఓకే, అలాగే ఇంకొంచెం ఇక స్ట్రాంగ్లీ, ఇఫ్ యూ మేక్ ఇట్ LYN చేస్తే స్ట్రాంగ్లీ. ఓకే, స్ట్రాంగ్లీ బికమ్స్ an example of adverb. Strongly. Okay, fastly, slowly. LYN యూజ్ చేస్తే that becomes adverb. Fastly. Okay, fastly becomes adverb. Newly, they are newly married antam, they are newly married, so newly is adverb. Okay, sharp, sharply, sharply again is the adverb. Okay, ly అని కొన్ని words కి యాడ్ చేస్తే that becomes adverb. Okay, వాటికి ly ఇక్కడ brightly, newly, sharply, fastly, slowly, ఓకే, పూర్లీ కూడా అవుతుంది.
he played very poorly. బాగా ఆడలేదు. ధోని played poorly today. ఓకే. సో పోర్లీకి ఇలా పోర్లీ, ఫాస్ట్లీ, స్లోలీ, షార్ప్లీ ఇవన్నిటికి మనం కంపారేటివ్ ఇంకా స్కోర్ చేయాలంటే మోర్ అండ్ మోస్ట్ అని యాడ్ చేస్తాము. ఓకే, మోర్ అండ్ మోస్ట్. సో బ్రైట్లీ, మోర్ బ్రైట్లీ, మోస్ట్ బ్రైట్లీ. క్వైట్ అంటే quiet will be adjective, quietly becomes adverb. Okay, so more quietly, most quietly. Sweet is adverb, sweet adjective, sweetly is adverb. So sweetly at a more sweetly, most sweetly. Bad, badly, badly we become adverb. Bad ante this will be an adjective. So badly, worse, worst. Okay. So any doubts for today's class? Any queries unte kindly put it in the chat box.